हो कुल जाणदा नारी बिन चलदा संसार नहीं, पर फिर भी इत्थे कुड़ी जम्मण नूं कोई तैयार नहीं, फिर भी इत्थे कुड़ी जम्मण नूं कोई तैयार नहीं। हो दिल दे पापी धीआं, दिल दे पापी धीआं मार देण विच कुखां दे, हुण सप्पां नालों हाय सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे। हो जहरां पापा अजकल हर कोई फसल उगाउंदा है, खुद भी जहरां खांदा सब नूं जहर खवाउंदा है, खुद भी जहरां खांदा सब नूं जहर खवाउंदा है। ताइयों अज मनुखता, ताइयों अज मनुखता उलझ गई विच दुखां दे, हुण सप्पां नालों हाय सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे, हुण सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे। दाज दे लोभियो ना तुसी कहर गुजारो ए, खातर एक धन दौलत दी धीआं ना मारो ए, खातर एक धन दौलत दी धीआं ना मारो ए। अपने घर विच गुजारा रुखी दे नाल करो ए, धीआं नूं मारन वालिओ इज्जत दा ख्याल करो ए, धीआं नूं मारन वालिओ। उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों यानी वीरपाल वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों मैं लैके हाजिर आई प्रोग्राम शख्सियतनामा। इस प्रोग्राम के जरिए तुहानूं पता ही है कि असीं अजिहियां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू कराउने आ जिन्हां ने किसी ना किसी खेत्र दे विच नामना खट्टिया हुंदा है जां किते ना किते वो पंजाबी माँ बोली दे नाल जुड़े हुंदे ने। अज साडे नाल अजिही शख्सियत मौजूद ने, साडे स्टूडियो पहुंचे ने जिहड़े कि पंजाबी माँ बोली दी लंबे समय तो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गीतकारी का खेत्र होवे जां गायकी का खेत्र होवे, उहदे विच उन्होंने अपनी सेवा जिहड़ी पंजाबी माँ बोली के जरिए निभा रहे हैं। उन्हें सोमी तुंगवालिया जी जो अज साडे स्टूडियो पहुंचे ने, अज आपां उन्हां दे नाल गलबात करांगे उन्हां दी गायकी बारे, गीतकारी बारे ते उन्हां दी जिंदगी दे बारे। सोमी तुंगवालिया जी स्वागत है जी तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद वीरपाल जी। जी सब तो पहला सवाल मेरा तुहाडा बचपन, तुहाडी जिंदगी की शुरुआत कित्थे हुई, बचपन कित्थे बीत्या? सब तो पहला मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। उड़ान न्यूज़ 24 चैनल देख रहे सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। बचपन की गल, मेरा जन्म स्थान पिंड तुंगवाली ज़िला बठिंडा जी, और उत्थे ही मैं बचपन बिताया और उत्थों ही मैं सरकारी हाई स्कूल तुंगवाली तो पहली तो 10वीं तक की जिहड़ी विद्या हासिल की है जी। जी आपां परिवार की गल करिए, परिवार दे विच होर कौन कौन ने तुहाडे? इस वेले मेरे परिवार दे विच मेरी पत्नी, 2 बच्चे जी, एक बेटा एक बेटी जी, 4 जी हैं जी। आपां हुण गायकी की तुहाडी गल करदे, गायकी के खेत्र में आने वेले तुहाडा की सहयोग परिवार का रहा तुहाडे इस खेत्र दे विच, जिवें कि बहुत समय पहला तो तुसीं इस खेत्र दे विच आए हो? हाँ जी, स्कूल च पढ़दियां ही मैं 3वीं 4वीं क्लास तो मेरा ये सफ़र शुरू हो गया सी। लेकिन जिहड़ी सहयोग की गल है, घरदियां दे सहयोग की गल, तो उस वेले जिहड़ा दौर चल रहा सी, जिस तरह का उदों समा सी, लोग इस किते नूं बहुता वधिया किता नहीं समझदे सीगे, तां साडे घरदियां दा भी उही हाल सीगा जी। ते बहुता सहयोग घरदियां ने इस खेत्र दे विच आउण वास्ते मैनूं नहीं दिता जी। हाँ जी जी, जिवें कि तुसीं दस्सिया कि तुहाडे परिवार का सहयोग इहदे विच नहीं सीगा, फिर तुसीं इस खेत्र नूं ही चुनिया ते कित्थों इहदी शुरुआत तुसीं कीती है, किवें शुरुआत कीती फिर इसदी? शुरुआत तां स्कूल तो ही हो गई सीगी जी। तां जित्थों तक किते दी गल है तां पढ़दियां
ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਟੇਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਏ, ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਏ, ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਡਰਾਮੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ, ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਟੇਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਟੇਪ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਚਾਰੂ ਗੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਇਦ मेरा ख्याल तो नहीं लिखे होने, और मैं उस दे एक पूरी टेप रिकॉर्ड भी करवाई है जी। उसका टाइटल है खूनदानियां नूं प्रणाम। हाँ जी, तो उस तरह के गीत वो सारे गीत 8-9 गीत सीगे, वो सारे खूनदान नाल ही संबंधित सीगे। इस तो इलावा कन्या भ्रूण हत्या संबंधी बहुत कुछ लिखे है, बहुत गीत लिखे ने। ठीक है जी। फिर दाज खिलाफ हो गए, तो नशा के विरुद्ध बहुत गीत हैगे ने जी। तो इस तो इलावा एड्स अवेयरनेस दे जागरूकता, एड्स प्रति जागरूकता दे गीत। तो इस तो इलावा पल्स पोलियो दे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो सब्जैक्ट जेड़े अज तक किसी ने भी नहीं लिखे, तो वो भी मैं लिखे ने। धार्मिक गीत, धार्मिक खेत्र दे विच सिख इतिहास दे विचों बहुत कुछ लिखे ने। हिंदू धर्म दे नाल संबंधित जगराते वालियां भेटावां बहुत लिखियां ने। ठीक है ना जी। तो इस्लामिक धर्म दे मतलब पीरां दे गीत भी मैं लिखे ने। हाँ जी, हर तरह का मैटर लिखे, हर तरह के सब्जैक्ट लिखे ने। और जिन्हां चों रिकॉर्ड बहुत थोड़े होए ने, रिकॉर्ड बहुत थोड़े होए ने, क्योंकि आर्थिक पक्षों पहला तो ही हालात घर दे कुछ इस तरह के है भी मैं इन्नी पहुँच नहीं पई भी मैं हर चीज़ नूं मैं स्रोतियां तक पहुँचा दें। अज भी बहुत चीज़ां मेरे को बहुत गीत इस तरह के लिखे हुए हैं जिहड़े अज गावां ते वो बड़े मतलब तरो ताज़ा अज ऐ लिखण लगणगे तुहानूं भी बहुत सोहना गीत अज दे समय च चलण वाला गीत है जी। हाँ जी, जिवें कि तुसीं दस्सिया भी धार्मिक गीत लिखे आ, समाजिक गीत लिखे आ, जिहड़े समाजिक कुरीतियां ते तुसीं गीत लिखे होए हैगे। हाँ जी, हाँ जी। जे आपां इन्हां दी गायकी दी गल करिए, ये तुसीं कल्लियां ने गीत गाए जां ड्यूट भी तुहाडे इस विच? मैं कल्ले ने भी गाए है जी, ड्यूट भी गाए ने जी। हाँ, ड्यूट गीत भी मेरे काफ़ी आए ने, जिन्हां च ड्यूट मैं बहुत घट लिखदा हुंदा सी, तो ड्यूट मेरे ज़्यादातर होर राइटरां दे लिखे ने। हाँ जी, सोलो गीत भी मैं बहुत सारे इस तरह के मतलब बहुत सारे राइटरां दे गाए ने जिहड़े बहुत सोहने लिखे हुए, जिन्हां दे वधिया गीत लिखे ने वो मैं गाए ने। वो बेशक कोई नवें गीतकार सी, बेशक कोई पुराना गीतकार सी, मैं उत्थे मतलब शब्दां करके उन्हां गीतां नूं गाया, उन्हां गीतां नूं सबजैक्टां करके गाया, ना कि मैं ये गीत ये सोच के गाया कि फलाने नामवर गीत दा गीतकार दा गीत है तो ये मैनूं स्टार बना दूगा, शायद नो। हाँ, मैं आप अपने मैटर दे नाल मतलब किसी दे नाम करके समझौता नहीं कदे भी कीता जी। तो मैं शब्दां नूं तरजीह दिंदा होया मैं कोई भी गीत जो गाउणा उहनूं मतलब शब्दां नूं तरजीह दे के गाउणा जी। बिल्कुल, जिवें कि आपां हुण देख लईए ते अपने किसानी संघर्ष चल रहा सीगा जी। किसानी संघर्ष दे उत्ते हर किसी ने कोशिश की है, गीत भी आए हैगे, लेखकां ने भी उस ते शेयर भी पाते रहे हैगे, भावें कि उन्हां दी जिੱਤ हो गई है। पर तुसीं भी की इहदे किसानी संघर्ष बारे कुछ दो लाइनां जां कोई गीत दर्शकां दे रूबरू करो? हाँ, मैं देखो मेरा उदों एक्सीडेंट होया सी जदों किसानी संघर्ष का दौर शुरू होया, किसानी संघर्ष और किसानी संघर्ष तो समाप्त हो गया है, लेकिन मेरी एक्सीडेंट वाली प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई अजे, तो नहीं तो मैं उत्थे भी जांदा, लेकिन मैं फिर भी मंजे च पे हुए भी मैं एक गीत गाया सीगा और बड़ा वधिया ਉਹਦੇ ਚ मैं अपने प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ एक नसीहत ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ट्रंप ने हार मन्नी है
ट्रंप पहला कुर्सी नहीं सी छड्डदा, ठीक है जी, चिचड़ी बन गया सी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। तो जदों उन्हें कुर्सी छड्डी तो उस वेले फिर मैं एक मोदी जी ਨੂੰ एक नसीहत के तौर पर एक गीत लिखा सी और ਉਹਨੂੰ मैं रिकॉर्ड तक कराउण ਦੀ हैसियत ਵਿੱਚ नहीं सी क्योंकि मैं खुद ही हादसे का शिकार सी, पर मैनू मेरे सज्जणा ने सहयोग दिता, वीडियो मेरे लाइव वो वीडियो बना ली सी सरोवर जी ने, तो उन्होंने मैं नैट ते पाता सीगा, काफ़ी लोगों ने उन्होंने देखा भी, वो पसंद भी किया। ਉਹਦੇ तू मतलब मोदी साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ भी हुण मेरे वर्डिंग प्रॉपर दिमाग 'ਚ नहीं हैगी इस वेले, लेकिन मैं तुहानूं ਉਹਦਾ थीम दस देना, ਉਹਦਾ आइडिया दस देना है कि मोदी साहब ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि तेरा यार मन गया हुण तू भी मन जा, मतलब यार ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ हाँ भी ट्रंप तेरा यार है जिहड़ा वो अपनी हार कबूल कर चुका है और तू भी कबूल कर ला, किसानी संघर्ष मूहरे किसानां मूहरे तू भी हुण झुक जा, ते मतलब बहुत वधिया तू हार दिमाग चों वर्डिंग निकल गई, चलो कोई गल नहीं, बड़ा वधिया यूट्यूब ते गाना हैगा जी वो जी जी हाँ चलो बहुत वधिया जिहड़ा हैगा गा, हर एक लेखक ने हर एक गीतकार ने अपनी अपनी जिहड़ी हैगी उस संघर्ष दे विच ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਜੀ, देखो मैं एक जॉब नहीं की जी, समय समय ते मैं बहुत जॉब्स कीतियां ने, क्योंकि पहला तो ही जिहड़ा मेरा ये सोच रही है कि आप कमा के खाना है, ठीक है ना जी, दसां नौहां दी किरत करनी है, गुरु साहब के सिद्धांत ते आपां चलना है, किरत करनी है, वंड छकना है। तो मैं समय समय ते वख-वख तरह दीयां जॉब्स कीतियां, कुछ गौरमेंट सैक्टर दे विच भी थोड़ी बहुती जिन्ना क समा मिलिया, पंजाब होमगार्ड दी मैं जॉब कीती, इस तो इलावा प्राइवेट सैक्टर दे विच मैं डॉक्टर साहबान कोल PRO दी जॉब कीती, ठीक है जी, फिर मैं मैडिकल स्टोर ते भी जॉब कीती, फिर मैं दुध वाली डेयरी ते भी जॉब कीती, बड़े तरह तरह के काम कीते। इस तो इलावा मैं स्टार्टिंग दे विच लेबर भी बहुत कीती जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल, वो सारी दे काम दे विच लेबर मैं कीती, ITI तक मैं पढ़िया, ठीक है जी, तो मतलब हर तरह के मेहनत वाला काम मैं किया जी, जिहदे नाल मेरे घर का गुजारा चलिया। तो अज जिहड़ा हैगा अज मेरे कोल इनकम सोर्स मेरा ख्याल कोई भी नहीं हैगा, ते लेकिन गुजारा बस वो परमात्मा दे आसरे चल रहा है जी। जी तुहाडे दस्सण मुताबिक जिहड़ी तुहाडी जिंदगी है बड़ी संघर्षशील हैगी इस टाइम तुहाडे एक एक्सीडेंट होया हुआ है ना, तुसीं एक आर्थिकता दे नाल लड़ रहे होगे, पर फिर भी किते ना किते जिहड़ी लोकां दी आवाज़ आ ना, जिवें कि समाजिक आवाज़ होवे भावें धार्मिक होवे, तुसीं उठा रहे हो ना, अपनी कलम राहीं वो कर रहे हो, पर इनकम सोर्स ना होण करके भी तुहानूं इदां नहीं महसूस होया कि किते भी इस विच मैनूं नहीं कुछ मिलण वाला हैगा ते मैं कोई होर अपने तौर पे कोई होर कारोबार करा? नहीं, बड़ा कुछ लोगों ने भी बड़ा कुछ कहा जी, बहुत कुछ कहते आ, ते बाकी वो सियाने कहते आ भी शौक का मुल कोई ना, बिल्कुल ठीक है जी। तो शौक फिर एक गायकी का शौक सी, ये चलो बाद च किता बन गया, लेकिन मैं मतलब इनू छड्ड नहीं सकिया, अज भी नहीं छड्ड सकिया और ना ही हुण तां छड्डना की है जी, ठीक है ना। तो अज भी आपां काम कर रहे हैं। हुण पिछे जे एक साडे आल इंडिया मजहबी सिख वैलफेयर एसोसीएशन बनी है, तो उन्होंने हुण मैनू प्रोग्राम ते बुलाया सी, ते उत्थे मैं प्रोग्राम पेश किया, तो वधिया लोगों ने मैनू प्यार भी दिता और उन्होंने मेरा मान तान बहुत वधिया लोगों ने मैनू इनाम खनाम बड़े दिते। तो मैं कहना भी इस हालत दे विच जिहड़ी मैं जख्मी हालत दे विच मैं कहूँगा होर तां मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, तो यह जा कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम आ जाता तो मैनू मतलब बहुत सहारा लग जाता जी इस नाल। बाकी चलो सज्जन मित्र कुछ जिहड़े
मतलब हैसियत रखते हैं वो मेरी मदद भी करते हैं जी। जी हाँ जी बिल्कुल, जिमें कि ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੀਤਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸੂ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ कराए ने और बड़ा सोहना लिखते हैं, वो बहुत सोहने सबजैक्ट लिखते हैं। उन्होंने गीत भी मैं रिकॉर्ड करवाए ने। इस तो इलावा अवतार मुक्तसरी जी उन्होंने भी मेरी मदद की समय समय ते। इस तो इलावा प्यारा खारेवाला जी उन्होंने भी मेरी मदद मतलब बहुत की है समय समय ते। लच्छी जगेवाला उन्होंने गीत भी रिकॉर्ड करवाए ने मैं काफ़ी मतलब इस तरह के मेरे सज्जन मित्र हैगे ने। इस तो इलावा जो एक्सीडेंट होया, एक्सीडेंट के दौरान जो मैं बैड रैस्ट ते सी उदों बहुत सारे सज्जना ने संस्थावां ने कईयां ने मेरी मदद की है जी काफ़ी। हाँ जी हाँ जी, जिमें कि तुसीं दस्सिया एक्सीडेंट होयागा एक साल लगभग 2 साल के करीब ही हो गया गा, जिहड़ा कोरोना की मार भी रही। हाँ जी हाँ जी हाँ, जिहड़े चलदे काम सी वो भी ठप्प हो गए सी, पर तुहानूं उस टाइम दे विचों बड़ी मुश्किलां दा सामना जिहड़ा करना पिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते आपां तुहाडे लिखण दी गल करिए, जिवें कि गीत कोई गायक होंदे आ, वड्डे गायक हैगे आ जिहड़े नामवर गायक आ, उन्हां ने पहुंच नहीं कीती तुहाडे तक। जिवें तुहाडी वधिया कलम हैगी आ, बहुत वधिया तुसीं गीत लिखदे हो, उन्हां ने पहुंच नहीं कीती कि कदे उन्हां दे गीत तुहाडे तो वो गीत लए होण? नहीं जी, मैनू देखो कुछ एक तो गल्लां ये भी हैगियां ने कि जिहड़ा गीतकार हुंदा ना उन्होंने सब तो वड्डी उहदी कोशिश ये हुंदी है कि उहदे शब्दां नाल गायक इंसाफ करे। इंसाफ करने का मतलब ये है कि उहनूं जो वो गल कहनी चाहुंदा है उस दे मुताबिक उसनूं कंपोजिशन दित्ती जावे जी। उहदी तर्ज इस तरह की होवे कि जो शब्द कहना चाहुंदे है गल जिस हाव भाव नाल लिखी गई है उस हाव भाव नाल उसनूं गाया जावे जी। ठीक है ना जी, फिर ही उस मतलब उस गायक गीतकार की कसवट्टी ते खरा उतरदा है। तो मेरे मुताबिक जां तां कुछ सज्जन मेरे जिन्ने जिहड़े मेरे कोल आए वो उन्हां गीतां नूं गा नहीं सके जी। ठीक है जी, इस करके मैं बहुते गीत नहीं किसी को दिते। मैं 1-2 गीत मेरे किसी ने गाए है, मतलब ज़्यादा नहीं जी जी। हाँ जे आप गल करिए जिवें अज दे दौर दे विच ला लईए आपां जिहड़े हैगे धूम धड़के वाले गीत है ना जिहड़े जां असले नूं जिहड़े प्रमोट करदे गीत जिहड़े नौजवानी अज दी वो पसंद करदी है ज़्यादा। किते इह तां नहीं हैगा कि ये अड़िक्का उहदे विच बनदी होवे कि लोकां दी पसंद है जिहड़ी नौजवानी दी अज दी जनरेशन दी पसंद आ वो इहदे विच अड़िक्का बनदा? हाँ हो सकदा जी, बिल्कुल हो सकदा है, क्योंकि मैं मेरे गीतां दे विच कदे भी तुसीं जट नूं फूक देण वाले शब्द नहीं सुनोगे जी। हाँ मेरे गीतां दे विच जट बहुत घट आऊगा जी। मेरे गीतां दे विच असला बहुत घट आऊगा जी। मैं असले नूं प्रमोट नहीं करदा, मैं नशे नूं प्रमोट नहीं करदा। ठीक है जी, मैं जटवाद नूं प्रमोट नहीं करदा जां किसी भी जाति विशेष नूं मैं प्रमोट नहीं करदा जी। ठीक है ना जी जी। हाँ बिल्कुल, जिवें आपां ला लईए कि हुण दे दौर दे विच लाईए जिवें नशिਆਂ ਨੂੰ प्रमोट करन वाले जिहड़े गीत आउंदे आ जां हथियारां ਨੂੰ प्रमोट करदे हैगे उन्हां ते गीत गाउंदे हैगे आ, पर वो किते ना किते नौजवान तो पसंद करते, पर वो किते ना किते आपां सोशल मीडिया ते भी आम ही वीडियो जिहड़ियां वायरल हो जांदियां ते लड़ाई दा कारण भी वो बनदे हैगे। ते इस नूं किवें देखदे हो तुसीं? देखो जी, मैं तो इस दे बिल्कुल खिलाफ हाँ जी जी, क्योंकि जिहड़े एक गायक ते गीतकार समाज दे जिम्मेवार पर्सन हुंदे ने जी। बिल्कुल ठीक है जी, समाज दे मतलब बहुत सारे पहलू है जिहड़े उन्हां दे मोढियां ते मतलब भार हुंदा है समाज दे पहलुआं दा कुछ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੜਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘਸੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਸਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਔਰ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਆਵੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਸਬੱਟੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਨਕਾਰਨ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਮਾੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰਕੈਸਟਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਔਰਕੈਸਟਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਕੈਸਟਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਡੀਜੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਔਰਕੈਸਟਰਾ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਕੈਸਟਰਾ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਤਾ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ, ਯਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ YouTube 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਗੀਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ।
हो जहरा पापा अज कल हर कोई फसल उगाउंदा है, खुद भी जहरा खांदा सबनू जहर खवाउंदा है, खुद भी जहरा खांदा सबनू जहर खवाउंदा है। ताइयों अज मनुखता, ताइयों अज मनुखता उलझ गई विच दुखां दे, हुण सप्पां नालों है सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे, हुण सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे। हो कुल जाणदा नारी बिन चलदा संसार नहीं, पर फिर भी इत्थे कुड़ी जम्मण नूं कोई तैयार नहीं, फिर भी इत्थे कुड़ी जम्मण नूं कोई तैयार नहीं। हो दिल दे पापी धीआं, दिल दे पापी धीआं मार देण विच कुखां दे, हुण सप्पां नालों हाय सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे, सप्पां नालों जहरीले ने डंग मनुखां दे। जी क्या बात है, बहुत वधिया तुसी गीत लिखिया गा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मतलब बहुता मैं साया माण नहीं सकिया, क्योंकि मैं जदों 10वीं दे पेपर दे रहा सी तां उन्हां दिनां दे विच मेरे फादर साहब दा साया मेरे सिर तो उठ गया सी। तां मैं बहुत छोटा सी, 1983 दे विच समझ लो भी। बाकी गायकी प्रॉपर गायकी दे विच तां मैं उस तो बहुत देर बाद आया, तुहानूं पता ही है, मैं तुहानूं दस्सिया 1999 च पहली मेरी टेप आई है। सो बहुत मंदभागी गल सी कि तुहाडे जदों तुहाडा बचपन सी है ना, उस टाइम तुहाडे साया खोया गया ते परिवारक जिम्मेवारियां भी तुहाडे ते आ गईयां ते उत्तों आर्थिकता दी मार भी ते हुण तक संघर्षशील जिंदगी जिहड़ी तुसी चला रहे हो है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। ते आपां गीतकारी दी गल करिए, जिवें कि तुसी गीत लिखदे हो, वैसे तां तुहाडे जिवें दा माहौल तुसी दस रहे हो है ना, संघर्ष भरिया जिंदगी है जिहड़ी, उस ते ढुकदे तुहाडे गीत हैगे भी, माहौल अपने आप बन जांदा होऊगा। पर फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੀਤ देखो ये वास्ते स्पैशल जे असी मथ के बैठिए कि हम हुण आपां ये गीत लिखना है, उदों नहीं लिखिया जांदा जी। हाँ जिवें कि आम कहंदे आ इस वास्ते कल्लापन चाहीदा हैगा, असी भी साडे कोल ना होवे, कोई रौला गोला ना होवे। नहीं जी नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे गुरु जी जनाब खुशी मुहम्मद अली शेरवी साहब सीगे, और उन्हां दी गल मैं तुहानूं दस्सां कि वो नाले गल्लां करी जांदे, चाहे 10 बंदे उन्हां नाल गल्लां करी जांदे, नाले उन्हां दे सवालां दे जवाब देई जांदे सी, नाले गीत लिखी जांदे सी जी। हाँ जी, ते बाकी मेरे ते उन्हां दा बड़ी किरपा है, बड़ा आशीर्वाद है जी। कोई स्पैशल कोई मैनूं कोई माहौल दी लोड़ नहीं, स्पैशल कोई मैनूं एकांत दी लोड़ नहीं है कि मेरे कोल कोई रौला ना पैंदा होवे, नहीं जी। वो जो वो परमात्मा दी दात है। बिल्कुल जी,
ठीक है ना जी। ये वो परमात्मा की बख्शी हुई दात है, ये उसने जदों शब्द बख्शने ने उदों बख्श देने ने जी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कोई प्रसंग लड़ीवार प्रसंग भी हैगे ने, सिख इतिहास के भी हैगे ने, ठीक है, दूसरे भी हैगे ने, ते बाकी कुछ ड्रामे टाइप भी लिखे हुए हैगे ने, बड़ा कुछ लिखा होया जी। ते बाकी सिंगल गीत ड्यूट गीत सारा कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा होया। ते जेड़े रिकॉर्ड की गल है, रिकॉर्ड मेरा ख्याल है भी बहुते तो नहीं, मेरा ख्याल 200-300 गीत तो मेरा रिकॉर्ड होया होना जी। हाँ जी ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ? नहीं चलो वैसे मैं कोशिश भी नहीं की जी, किसी के मगर नहीं भज्या। मैं एक बारी गया सी लुधियाने, उदों मैं बहुत छोटा हुंदा सी, उदों मेरा कोई गीत रिकॉर्ड नहीं सी होया, लेकिन मैनू उत्थे काफ़ी खज्जल खुआरी का सामना करना पिया जी। उस तो बाद मैं किसी के मगर भजना मैं छड्डता जी, कापी चक के भी मेरे गीत रिकॉर्ड करवाओ। नो मैं किसी के मगर नहीं भज्या, तो मैं जिहड़े गीतकारां दे मैं रिकॉर्ड करवाए ने जी उन्हां चों भी मतलब मैं कुछ, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों के विच मैं गल करने वाला बंदा है, क्योंकि मैं जिहड़ा मैं गीत रिकॉर्ड नहीं करवा सकता, मेरी कोशिश ये होंदी है कि उन्होंने मैं हथ ना पावां, मैं पढ़ा ना। बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि आर्थिक पक्षों तुहानूं दस ही चुक्या मैं, जे कोई बंदा ये सोचे भी मैं कोलों पैसे खर्च करके मैं किसी का गीत रिकॉर्ड करा दूँ, जे कोलों पैसे खर्च करने वास्ते हुण तां मेरे अपने बड़े गीत पे जी रिकॉर्ड करवाउण वालों, ठीक है ना, फिर मैं उही करवा ला। तो इस करके मैं मतलब काफ़ी सज्जन मेरी स्पष्टता करके ही मेरे बहुत सारे मित्र ने, मतलब उन्होंने मेरी इस स्पष्टता करके ही मेरी मदद बड़े बंदियां ने की है भी यार वधिया गल है, तू सानू गुमराह तो नहीं किया। बिल्कुल जी, ठीक है ना जी, किसी नूं उलझाउण नालों तां वधिया, वो कहंदे हुंदे जिवें कहंदे हुंदे सखी नालों सूम भला जिहड़ा तुरत देवे जवाब, ठीक है ना जी। तो इस करके मैं उस गल च विश्वास नहीं रखता कि जिहड़ा काम असीं नहीं कर सकते उसनूं असीं हथ पा लईए जी। हाँ जी, ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੀਤ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ एक गीत मेरे को लिखा पिया, वैसे तो बहुत गीत लिखे ने जी मेरे, मैं तुहानूं दस के हटा, मेरे गीतां दी शब्दावली, मेरे गीतां दे सबजैक्ट सब नालों हट के और सब नालों वधिया हुंदे ने जी। बिल्कुल, वो तो तुहानूं असीं ठीक है ना जी, देख ही लिया। हाँ, मैं एक गीत मेरे मैं लिखा होया है सरदारां ते जी, हाँ वो मैं अज मैं सुनाऊँगा तां नहीं, ते ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਰਦਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਤੁੰਬਲੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸੋਮੀ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।